श्रोता बंधु आपण मैंने शुणुंट 89.6 रेडियो बाघाजतीन गोष्ठी बेतार केन्द्र उपस्थापन मु आपण मान साथी देवेंद्र। श्रोता बंधु आज हूँ मे मासर द्वितीय रविवार। आज हूँ मातृ दिवस। हाँ श्रोता बंधु, माँ जे कि दुनियार सबुठारु मधुर शब्द, जार विकल्प नहीं कि तुलना नहीं। माँ शब्द को वर्णना करने शब्दकोश भी कम पड़ीज। दुनियार सब सुख जमी मार पण तले रुचि रही। जीवन में जेते दुख कष्ट आसले भी माँ आगरे सबकि तुच्छ। मार प्रार्थना रे एते शक्ति रही जे संतान को कौनसी विपद छुई पारे नहीं। माँ सामने जेमिति सबकि फीका पड़ जाए। मार अस्तित्व जीवन में पूर्णता आनी थाए। माँ पाई मनरे केते भल पाइबा रही जाहिर करने कौन सी विशेष दिनर आवश्यकता नहीं, किंतु मार भल पाइबा त्याग और तपस्यार सम्मान जणाइबा जेमिति एही विशेष दिन बहाना बा सुजोग दे थाए। मार भल पाइबारे कौन सी शर्त न थाए। आकट भी करे, आदर भी करे, किंतु कौन सी परिस्थिति रे संतानर साथ छाड़ी न थाए। से संतान पाई दुनिया सामने नई पारे एवं आवश्यक तले संतान सामने दुनिया को नुआई पारे। से स्नेहमयी, से करुणामयी, से दयामयी। से मार पाद तले स्वर्ग रही। आज से माँ दिनटीए मातृ दिवस। मातृ दिवस को लोकप्रिय और पालन करिवार परंपरा प्रथमे अमेरिकार आरंभ होइतिला। मार त्याग और ममता को मने पकाइबा उद्देश्य प्रति वर्ष मे मासर द्वितीय रविवार को मातृ दिवस भाव में पालन करा जाए। यार श्रेय अमेरिकार आर्ना एम जार्भिस को दि जाए। आन्नांकर मांकर देहांत होबार 2 वर्ष पर आर्ना एवं तांको सांग माने एक अभियान आरंभ करथिले। मातृ दिवस को जातीय छुट्टी दिन घोषणा पाई से जनसाधारण समर्थन हासिल करथिले। से चाहूथिले जे माँ माने जीवित थिबा बेले तांको पिला माने तांको सम्मान दियंतु। मातृ दिवस पालन द्वारा माँ एवं समग्र परिवार मध्य संपर्क मजबूत हेबो बोली तांकर विश्वास थिला। श्रोता बंधु, मे मास 8 तारिख 1914 मसीह अमेरिकार संसद में एने एक बिल पास होता जो मे मासर द्वितीय रविवार को मातृ दिवस भाव पालन करने उल्लेख रही। परे अमेरिका संसद मे मासर द्वितीय रविवार को मातृ दिवस भाव घोषणा करथिले। अमेरिकार तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन मध्य एही दिवस को जातीय छुट्टी दिवस भाव घोषणा करथिले। सेबेठारु मातृ दिवस पालन करा जाउछि। एहा परे भारत समेत यूरोप एवं अन्य देश मध्य एहाकु स्वीकृति मिलिथिला। श्रोता बंधु, कथार अछि जे कुपुत्र जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात संसार रे कुपुत्र जन्मलाभ करिपारे, मात्र केबे हेले कुमाता कौनसी जन्मरे जन्म हुअन्ति नाही। माँ आदर्श स्थानीय, चिरवंदनीय, विश्ववंदनीय। न मातो पर देवतम, अर्थात माँ ठारू बड़ देवता बड़ गुरु केही जीवन न थांती। सेथिपई बोधे कहा जाइछि, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राणं, नास्ति मातृ समा त्याग। अर्थात माँ परि सुशीतल छाया केही देई परिबे नाही कि माँ परि दिग्दर्शक रक्षाकर्ता केही होई परिबे नाही। जीवन में माँ परि सुरक्षा कवच त्यागर मंदाकिनी केही बुहाई पारंती नाही। पुराण रे वर्णित रही जे 10 जन उपाध्याय जड़े आचार्य बड़, आउ 100 आचार्य जड़े पिता महान, आउ 1000 पिता जड़े माता शक्ति स्वरूपिणी गौरवमय अटंती। माँ शब्द एक अनन्य उच्चारण, आवेगर सिंहरण, समस्त संतान प्राण प्राप्ति और प्रत्याशा दिग्दर्शन। आमर पूजा, आमर हृदय प्रार्थना, मंगलर मंत्र, आम नयनर ज्योति, अष्टर हस, प्रीतिर पार्वण, आनंदर उल्लासर वांछित कारण, अंधार रात्रि रे उज्जवलमय दीपाली,
କୋଟିଏ ରାତ୍ରିର ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସେଭଳି ମମତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁହାଗର ବୈତରଣୀ, ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ସୁଧା ସଞ୍ଜୀବନୀ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗଦ ବିଗରିୟସୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ମା ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମହାନ, ଆକାଶଠାରୁ ବିଶାଳ, ଧରିତ୍ରୀଠାରୁ ସର୍ବଂସହା, ସାଗର ମହାସାଗର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାପକ। ସେ ନିଜେ କାନ୍ଦିପାରେ ଆଉ କନ୍ଦାଇ ପାରେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇ ପାରେ ନା, ଦେଇ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ନେଇ ଜାଣେନି। ଜଳି ଜଳି ଆଲୋକ ଦେଖାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଜାଳି ପାରେ ନା। ଦୁଃଖ ରୂପକ ଗରଳକୁ ପିଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତାର ନିର୍ଝର ବୁହାଇ ପାରେ। ମାଟିଠାରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରେଣୁକା ମା ଏକ ଭାବନା, ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଶ୍ୱାସନାର ଅଳକାନନ୍ଦା, ତ୍ୟାଗର ଅମୋଘ ତରଙ୍ଗ, ମହନୀୟତାର ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ, ବାତ୍ସଲ୍ୟର ବାରିଧାରା, ଆଶିଷର ଚିତ୍ରହାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାର ଅମୃତଧାର, ସହନଶୀଳତାର ସୀମାହୀନ ସାଗର। ମାତି ଇତି ମାତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ମାପିପାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ମା ହିଁ ମାପିପାରେ ସନ୍ତାନର ପ୍ରତିଟି ବେଦନାକୁ, କଳ୍ପନା କରିପାରେ ମନତଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ଅନୁଭବ କରି ଉଠିପଡ଼େ, ସାମ୍ନା କରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହକୁ। ସେ ଆମ ଅଫୁରନ୍ତ ଖୁସିର ଖୋରାକ, ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଝଲକ, ବାୟୁର ହିଲ୍ଲୋଳ, କବିତାର କଲ୍ଲୋଳ, କାହାଣୀର କାରଖାନା, ଗଳ୍ପର ଆତ୍ମିକ ଉପମା, ଉତ୍ସବର ଉତ୍ସ, ଭାବ ଓ ଆବେଗର ଜୁଆର, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ମହୋତ୍ସବ, ସଫଳତାର ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ପ୍ରେରକ, ଉତ୍ତରଣର ଉପପାଦ୍ୟ, ସହିଷ୍ଣୁତାର ନିଦର୍ଶନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ, ଶୌର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରିଣୀ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ମାଧୁରୀ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ମା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ମହତ୍ତ୍ୱ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ମା। ଯେଉଁ ମାରେ ମରେ ବସନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଦେବତା, ସେ ପୁଣ୍ୟଦୟା ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ସେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଳନ କରିବାର କଳା ନିପୁଣା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦବାଚ୍ୟ। ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିତ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିବାରୁ ସେ ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦାୟିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୁତୋଷ ପଦବାଚ୍ୟ। ମା ଏକ ବିଭୂଷିତ ବିଭୂତି, ତ୍ୟାଗ, ତିତିକ୍ଷା, ତପସ୍ୟା, ଉଦାରତା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୟା, କ୍ଷମା, ମମତା, ବଳିଦାନର ଲଳିତ କମନୀୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କୁହାଯାଇଛି ମାତୃ ଦେବୋ ଭବ। ମା ମାଟି ପରି ଶକ୍ତ, ଆକାଶ ପରି ବ୍ୟାପ୍ତ। ମା ଜନମ ଏକ ଜପଯଜ୍ଞ, ପ୍ରେମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର, ଭଲ ପାଇବାର ବାରିଧାରାକୁ ସବୁରି ମନରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ପିୟୁଷ ଭରିପାରେ। ଅନେକ ତାର ପରିଚୟ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ, ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପରିବାରକୁ ପତନ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରେ ବୋଲି ସେ ପତ୍ନୀ, ପୁରୁଷର ଅଧା ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ପତି ଓ ପରିବାରର ଭାର ବହନ କରେ ବୋଲି ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଦୁଇଟି କୁଳର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଦୁହିତା, ଗୃହର ମଣି ହେତୁ ସେ ଗୃହିଣୀ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେତୁ ସେ ସହଧର୍ମିଣୀ, ମହିୟସୀ ବାଳା ହେତୁ ସେ ମହିଳା ଓ ଗୃହ ପରିବାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ସେ କାନ୍ତା, ଅରିବା ଶତ୍ରୁ ନାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଥିବାରୁ ସେ ନାରୀ, ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱରୂପା, ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରମାଦ ମୁକ୍ତ ବା ପ୍ରମୋଦ ଦେଉଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରମୋଦା, ସୃଷ୍ଟିର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବାରୁ ସେ ମହନୀୟା, ନାରାୟଣଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଦାନ ହେତୁ ସେ ନାରାୟଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟତେ ରମ୍ୟନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା, ଯତ୍ରେତାସ୍ତୁ ନ ପୂଜ୍ୟତେ ସର୍ବସ୍ତ୍ରସ୍ତା ଫଳାକ୍ରିୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ମାତୃତ୍ୱ ଏକ ତପସ୍ୱୀର ତପସ୍ୟା, ଏକ ଯୋଗୀର ସାଧନା, ପୁଣ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା, ଅମୃତର ମହାନୁଭବ। ନାରୀ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ଯେବେ ମା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ସେହି ନାରୀ ଶରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମାଟିଏ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ନାରୀ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଭଳି ସମାନ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ରଖୁଥିବା ପୁରୁଷର ଉତ୍ତମ ସାଥୀ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ନାରୀ ଏକାଧାରାର ଜଣେ ଜନନୀ, ଭଗିନୀ, ଜାୟା ରୂପରେ ସେ ସମାଜରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜରେ ନାରୀଟି ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ସର୍ବଦା ପୁରୁଷର ଅନୁଗାମିନୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। କଥିତ ରହିଛି ଯେ ବିନାଶ୍ରୟେ ନବର୍ତ୍ତନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଲତା। କନ୍ୟା କାଳରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ,
विवाह पर स्वामीଙ୍କର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା କାଳରେ ପୁତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ତ୍ୟାଗର ପରିସୀମାକୁ ବ୍ୟାପକ କରି ପରିବାରର ବଂଶଜମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷକ ସାଜି ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ମଧ୍ୟ ସମୟର ଅବାରିତ ପ୍ରବାହମାନ ଗତିରେ ଭାସି ଚାଲେ ଆଗକୁ, ବହୁ ଆଗକୁ। ନିଜସ୍ୱ ରୁଚି, ପସନ୍ଦ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ସମାଜରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ ଅବଳା ଶବ୍ଦକୁ ଆବରି ନେଉଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶକୁ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରେ। ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବି ପରିବାରର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସେ ଯାଇପାରେନି। ସମୟ ପରେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିର ଅଙ୍କୁରପଣ ହୋଇ ନାରୀଟି ଆଜି ଧାର୍ମିକ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରି ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ନବଜାଗୃତିର ଅଭିଭାଷାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରାଇଛି। ଗୃହ କୋଣର ଅନ୍ଧକୂପ ମଧ୍ୟରେ କୂପମଣ୍ଡୁକ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, କାମନା, ପ୍ରେରଣାର ମନ୍ଦାକିନୀ ବୁହାଇ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ଦେବୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନକାରିଣୀ ଶାନ୍ତି ନୋବେଲ ବିଜୟିନୀ ମଲାଲା ସାଜି ପାରିଛି ତ କେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା, ମଦର ଟେରେସା, ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ପରି ନିପୁଣା ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ସାଜିଛି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ଟେନିସ୍ ତାରକା ସାନିଆ ମିର୍ଜା ସାଜିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଶିକ୍ଷକ, ବିମାନ ଚାଳିକା ଭାବେ ଖୁବ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ହସ୍ତକର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ନିପୁଣ। ଏସବୁରେ ପ୍ରଗତିରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ, ମା, ବୋହୂ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅର ଭୂମିକାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଚିତ୍ରିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପତନ ମୁଖରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ରକ୍ଷା କରି ସେ ଉତ୍ତମ ପତ୍ନୀ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଜାୟତେ ଇତି ଜାୟାର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ମା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପଲବ୍ଧି, ହୃଦୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଅତଳତଳ ଅନ୍ତରର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ମହାନ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଯଦି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ପୁତୁଲିବାଇ ନଥିଲେ ବାପୁଜୀଙ୍କୁ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଜିଜାବାଇ ନଥିଲେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ହରାଇଥାନ୍ତେ। ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଉପସଂହାରରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉ ମାତୃବନ୍ଦନାର ବେଳ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସମୟରେ ମା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ତ୍ୟାଗର ମନ୍ଦାକିନୀ ଝରିପଡ଼ୁ। ମା ଠାରୁ ବଳି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ତିନି ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତା। ମାତୃ ଆଶୀର୍ବାଦେ ଅମରତ୍ୱ ଥାଏ, ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ଚିରପୂଜିତା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରାଭବ, ସରଗଠୁ ବଡ଼ ମହାନ ସ୍ଥାନ, ସର୍ବଂ ସହାମୂର୍ତ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାବତୀ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳେ ଭାସ୍କର ଆଶା କିରଣ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଶୋଭା ପାଉ, ପ୍ରତି ସନ୍ତାନର ମାନସ ପଟରେ ମାତୃଦେବ ଭବର ବାଣୀ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉ। ଆଜିର ଏହି ମାତୃ ଦିବସରେ ଏତିକି କାମନା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ବାଘାଯତୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ର 89.6 FM ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ।